معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، أصحاب السعادة، سيدتي وسادتي، أصدقائي الأعزاء، مساء الخير. يشرفني كثيراً أن أرحب بكم هذا المساء بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للجمهورية الفرنسية. ويسعدني أن ألتقي بكم وأقابلكم بعد أقل من أسبوعين من وصولي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه الأمسية هي فرصة للاحتفال مع أصدقائنا الإماراتيين بالعلاقة الفريدة التي تربط فرنسا بدولة الإمارات العربية المتحدة. وأود أن أقدم باسم الشعب والحكومة الفرنسية أفضل تمنياتنا لرئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان، ولنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، ولولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان. إن فرنسا كما تعلمون لها منذ تأسيس الدولة علاقة صداقة قوية ومتينة مع بلدكم على المستوى السياسي، ومنذ الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الجمهورية الفرنسية فاليري جيسكار ديستان في عام 1975 إلى أبو ظبي، حيث التقى مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان النهيان رحمه الله. تواصلت العلاقات بين البلدين في التعزيز والتقوية، ولقد ظهر ذلك من خلال اللقاء الناجح الذي تم مؤخراً في باريس بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ورئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون. إن الشراكة بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة قوية وتاريخية، واليوم توجد رؤية مشتركة تجمع بلدينا حول العديد من القضايا المهمة، ونتعاون في العديد من المجالات مثل الأمن والدفاع، الاقتصاد والتجارة، وأيضاً الطاقة المتجددة، النقل، الثقافة والتعليم، الطاقة النووية المدنية، واستكشاف الفضاء. ولكن يمكننا أن نفعل أكثر، وأؤكد لكم أن هذه السفارة وأنا شخصي سوف نعمل بشكل كامل مع أصدقائنا الإماراتيين في سبيل تحقيق هذا الهدف الطموح. في وقت تشهد فيه المنطقة أزمات كثيرة بالعراق، بسوريا، بليبيا، باليمن، بفلسطين، فإن الإمارات العربية المتحدة كانت ولا زالت الشريك الرئيسي لفرنسا في مكافحة الإرهاب، ونحن محتاجون إلى توحيد الجهود الدولية ضد الإرهاب. وفي هذا السياق نأمل أن يتم التوصل إلى حل عاجل للأزمة الحالية ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي هذا الإطار سيقوم وزير أوروبا والشؤون الخارجية جون إيف لو دريون بجولة في دول الخليج غداً وبعد غد، وسيكون في أبو ظبي يوم الأحد. وفي إطار هذه المكافحة ضد التشدد وضد التطرف يأتي مشروع متحف اللوفر أبو ظبي كرسالة رائعة تبعثها الإمارات العربية المتحدة للعالم، رسالة للانفتاح والتسامح والحوار بين الحضارات. مشروع آخر
يجسم تعاوننا الثنائي جامعة باريس سوربون أبو ظبي التي احتفلت العام الماضي بالذكرى العاشرة لإنشائها، وسنواصل العمل بهذه الجامعة لتعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز إقليمي ودولي للعلم وللتعليم. Mes chers compatriotes, c'est un immense honneur de vous accueillir ce soir à l'occasion de la célébration de notre fête nationale. Je veux remercier chaleureusement le Ritz-Carlton pour son hospitalité pour la 3e année consécutive. Et je veux remercier aussi tous les sponsors qui ont généreusement contribué à l'organisation de cette belle soirée. C'est pour moi, moins de 2 semaines après mon arrivée aux Émirats arabes unis, une occasion unique de vous rencontrer, comme j'ai pu le faire dès hier soir à Dubaï, aux côtés du consul général. C'est pour moi d'abord un plaisir de retrouver une région dans laquelle j'ai déjà servi et qui est très chère à mon cœur. C'est aussi un immense honneur et une immense fierté de pouvoir servir la France aux Émirats arabes unis, un pays dont le dynamisme, l'énergie, le modernisme ne cessent d'impressionner. La France est fière d'accompagner les Émirats arabes unis sur cette voie, et ce depuis la fondation de la Fédération. Nous avons la chance d'entretenir avec les Émirats arabes unis depuis 45 ans une relation bilatérale particulièrement étroite et confiante. Et cette confiance est encore illustrée lors de la rencontre entre Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed et le président de la République, Emmanuel Macron, à Paris le 21 juin dernier. Ils ont convenu à cette occasion non seulement de poursuivre, mais d'approfondir le partenariat stratégique bilatéral. Voilà ma feuille de route, voilà notre feuille de route collective. Je n'ignore pas, bien sûr, les interrogations qui ont pu faire jour récemment au sein de notre communauté sur la crise actuelle qui secoue le Golfe. Le Golfe, c'est une région stratégique pour la France. Nous y avons des intérêts très nombreux, des partenariats très denses, et depuis plus d'1 mois, nous soutenons très activement la médiation koweïtienne en vue d'un apaisement, tout en rappelant la priorité qui doit aller à la lutte contre toutes les formes de soutien au terrorisme. Soyez assurés que la France est pleinement mobilisée. La preuve en est que Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, se rend dans la région à partir de demain et sera à Abu Dhabi dimanche. Alors mes chers compatriotes, pour nous, le 14 juillet, c'est un peu plus qu'une fête nationale. C'est l'occasion de célébrer des valeurs fondamentales qui sont au cœur de l'histoire et de l'identité française, autour de la devise nationale « Liberté, égalité, fraternité ». Ces valeurs sont désormais universelles, portées par l'Union européenne, par les Nations unies. Ce sont ces valeurs qui ont été attaquées lâchement par les terroristes ces 2 dernières années. Ce jour est aussi, et hélas, l'occasion pour nous de rendre un hommage à la mémoire des 86 victimes de l'attentat de Nice qui a endeuillé notre fête nationale l'an dernier. Je veux rendre aussi hommage à toutes les victimes du terrorisme qui a frappé l'Europe, qui a frappé surtout cette région de manière dramatique ces dernières années. Et de fait, c'est aussi dans ce contexte que s'inscrit le renforcement du partenariat stratégique entre la France et les Émirats arabes unis. Parce que ce combat commun que nous conduisons avec nos partenaires émiriens contre le terrorisme et contre l'extrémisme, il se mène d'abord sur le champ de bataille. Aussi, je voudrais rendre hommage ici, en particulier, devant les représentants des forces françaises aux Émirats arabes unis présents parmi nous ce soir, au courage et au professionnalisme de nos militaires engagés sur le terrain contre le terrorisme, au sein de la coalition internationale contre Daesh, mais aussi sur d'autres théâtres d'opération, y compris aujourd'hui sur notre territoire national. Mais la guerre contre l'obscurantisme, contre l'extrémisme, elle se mène aussi dans les esprits, avec d'autres armes. Et je veux parler ici de l'éducation et de la culture. Ce sont 2 domaines dans lesquels nous développons une coopération étroite et ambitieuse avec les Émirats arabes unis. C'est là tout le sens de l'initiative conjointe
franco-émirienne qui a permis la tenue à Abu Dhabi, en décembre dernier, de la conférence internationale sur la protection du patrimoine culturel en péril et qui a débouché sur la création d'un fonds de 75 millions de dollars, le fonds ALIF, dédié à cet objectif, et sur l'adoption d'une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies à l'initiative de la France. C'est aussi, bien sûr, tout le sens de l'ouverture prochaine du musée du Louvre Abu Dhabi, qui sera le premier musée universel au monde depuis l'ouverture du Metropolitan Museum of Arts de New York. Ce musée, vous le connaissez, vous le voyez, il est construit dans un écrin magnifique conçu par notre compatriote Jean Nouvel. C'est un fantastique message d'ouverture, de tolérance, de progrès que les Émirats arabes unis adressent ainsi au monde. Autre projet phare de notre coopération bilatérale, l'université Paris-Sorbonne Abu Dhabi, qui a fêté l'année dernière déjà son 10e anniversaire et avec laquelle nous nous attacherons dans les mois qui viennent à répondre au mieux aux attentes de nos partenaires émiriens afin que ce magnifique projet réalise toutes ses promesses. Quel plus beau symbole de l'excellence de la France et de l'universalité de ses valeurs que ces deux établissements, le Louvre Abu Dhabi et la Sorbonne Abu Dhabi, de renommée internationale, qui ont vocation à rayonner depuis le Golfe, dans tout l'Orient et même au-delà. Je veux ici remercier particulièrement l'Institut français aux Émirats arabes unis et les alliances françaises d'Abu Dhabi et de Dubaï pour leur engagement sans faille au service de la diffusion de notre langue et de notre culture. Alors, dans le domaine économique, parce que je sais que beaucoup de chefs d'entreprise sont parmi nous, les Émirats arabes unis sont pour nous un partenaire absolument essentiel. Ils représentent, avec 3 milliards d'euros, notre 4e excédent au monde. C'est aussi le 2e investisseur des pays du Golfe en France. Plus de 600 entreprises françaises sont présentes aux Émirats arabes unis, des PME, des grands groupes, des start-up. Et il y a parmi vous ce soir de nombreux responsables de ces entreprises. Je veux vous saluer pour votre dynamisme, vous encourager aussi à redoubler d'efforts pour développer encore davantage nos échanges et nos parts de marché, en mettant à profit, évidemment, les formidables opportunités qu'offre ce pays, et notamment l'exposition universelle 2020 qu'accueillera Dubaï. Alors on le sait, la concurrence est très vive, mais nous pouvons et nous devons faire mieux, car la France a de nombreux atouts à faire valoir en termes d'innovation et de créativité, deux termes que notre président de la République porte très haut, dans des secteurs aussi variés que les nouvelles technologies, la gastronomie, la santé, l'industrie, le luxe, le tourisme, la culture. Alors je sais pouvoir compter sur vous tous dans cette ambition. Vous pourrez compter aussi sur l'appui de l'ambassade, de notre consulat général à Dubaï, de nos opérateurs, Business France, Atout France, de nos chambres de commerce très actives, le French Business Group ici et le French Business Council à Dubaï, sans oublier bien sûr le réseau des conseillers du commerce extérieur. Mes chers compatriotes, la communauté française aux Émirats que vous représentez ce soir est à l'image de la vitalité de notre relation bilatérale. Nous comptons aujourd'hui 22 000 Français résidant aux Émirats. Ce sont sans doute près de 30 000 Français aujourd'hui installés dans ce pays. Notre communauté est la plus importante de toute la région. Elle est jeune, elle est dynamique, elle est également très créatrice, diverse, bref, à l'image de la France d'aujourd'hui. Un mot sur les 6 établissements scolaires français qui accueillent à la rentrée prochaine plus de 9 800 élèves. Je tiens en particulier à saluer l'engagement sans faille de l'encadrement et des équipes pédagogiques de ces établissements à Abu Dhabi et à Dubaï. Sachez qu'ils travaillent très activement à préparer la rentrée. Sachez aussi que tout est fait pour faire face aux besoins et offrir les meilleures conditions d'apprentissage à vos enfants. Les Émirats arabes unis nous offrent, vous le saviez mieux que moi, un environnement absolument exceptionnel, prospérité, tolérance. Nous devons tous en être reconnaissants aux autorités de ce pays. Je sais pouvoir compter sur vous en retour pour offrir de notre pays la meilleure image, à la fois celle d'une France dynamique et conquérante, mais aussi, et c'est très important, toujours respectueuse de l'autre et toujours fidèle à ses valeurs. Alors je souhaite vous remercier personnellement, je ne vous connais pas tous encore, mais j'apprendrai à vous connaître, chacune et chacun, car c'est vous, quels que soient vos statuts, quelle que soit votre fonction, eh bien, qui incarnez cette relation si forte entre la France et les Émirats. Vous êtes militaire, enseignant, vous êtes entrepreneur, artiste, étudiant, pilote, et vous faites vivre au quotidien eh bien, ce partenariat.
Alors, comme vous le savez, ce soir est un peu particulier. Ce soir, c'est « Venez partager ». « Venez partager », c'est le slogan de la candidature de Paris pour accueillir les Jeux Olympiques en 2024. Alors, c'est le symbole de cette soirée, placé sous le signe de l'amitié et du partage. Vous le savez, le comité olympique va choisir en septembre prochain la ville candidate. Donc, ce sera entre Paris et Los Angeles. Alors, je dirais que le meilleur gagne, mais vous savez tout de même où penchera mon cœur. معالي الشيخ سيادتي وسادتي أصدقائي الأعزاء كما تعلمون تعالوا لنتشارك هو شعار ترشح باريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في عام 2024 وكما ترون تنظمنا هذا الحفل تحت رمز الصداقة والمشاركة بألوان ترشح باريس. طبعاً ستختار اللجنة الأولمبية في شهر سبتمبر المقبل المدينة المترشحة بين لوس أنجلوس وباريس. النجاح للأفضل، بس طبعاً مع أملي الشخصي أن تكون باريس المدينة المترشحة. عاشت الصداقة بين فرنسا والإمارات العربية المتحدة. Vive l'amitié entre la France et les Émirats arabes unis, vive la République et vive la France.